This sermon, The Mark of the Beast, was delivered on Thursday evening, May 13th, 1954, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நமது அருமை சகோதரனும் 20ஆம் நூற்றாண்டின் தீர்க்கதரிசியுமான வில்லியம் மரியம் பிரன்னம் அவர்களால் 1954 வருடம் மே மாதம் வியாழன் 13ஆம் தேதி மாலையில் அமெரிக்கா, இந்தியானா, ஜெஃபர்சன்வில்லில் உள்ள பிரன்னம் ஜெப கூடாரத்தில் த மார்க் ஆஃப் த பீஸ்ட், மிருகத்தின் முத்திரை என்ற தலைப்பின் கீழ் கொடுக்கப்பட்ட செய்தியை இப்பொழுது நீங்கள் தமிழாக்கத்துடன் கேட்கப் போகிறீர்கள். And he said, "Let me hide myself in thee." Well, I think that's so beautiful. I like that real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Now it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing. I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. See? Well, that's the main thing is straight to the Word. There was someone in here, people from out of town, staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon, just before services, if they're here. I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment, and I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time. Now, tomorrow night, we are always featuring one thing, the Lord Jesus Christ. That's all. Amen. And whatever His divine will is for us to do. நாம் எப்பொழுதும் ஒரு காரியத்தை விசேஷப்படுத்துகிறோம், அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் நாம் செய்வதற்காக உள்ள அவருடைய தெய்வீக சித்தத்தையும் விசேஷப்படுத்துகிறோம். அவ்வளவுதான். But if it be His divine will, tomorrow night on the seal of God, we're going to speak, if the Lord willing. ஆனால் அது அவருடைய தெய்வீக சித்தமாய் இருக்குமானால் நாளை இரவு தேவனுடைய முத்திரை என்பதன் பேரில் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாம் பேச போகிறோம். And tonight we give out, if He be His privilege for us to do it, or our privilege to do for Him rather tonight. இன்றிரவு இதை செய்வது அவர் நமக்கு தந்த ஸ்லாக்கியமாய் இருக்குமானால், அல்லது அவருக்காக நாம் செய்யும் நம்முடைய ஸ்லாக்கியமாய் இருக்குமானால். We want to speak on one of the most vital subjects of the hour, the mark of the beast. இந்த மணி வேளையின் முக்கியமான பொருட்கள் ஒன்றின் மேல் நாங்கள் பேச விரும்புகிறோம். தலைப்பு மிருகத்தின் முத்திரை. And last night we was in the church ages, the 7 church ages. நாம் கடந்த இரவு சபை காலங்கள் 7 சபை காலங்களை குறித்து தியானித்தோம். And the beginning with the Ephesian church age of Ephesus and ended up at the Laodicean church age, the last church age. எபேசு சபையின் காலத்தில் துவங்கி சபை காலத்தின் கடைசி சபை காலத்தின் லவோதிக்கேயாவில் முடிந்தது. And may the Lord add His blessings now to the word as we speak. தேவன் தாமே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பேசுகையில் வார்த்தையோடு கூட்டுவாராக. Now, shall we just bow our heads in a moment of prayer just before we open this divine word? இந்த தெய்வீக வார்த்தையை நாம் திறப்பதற்கு முன்பாக நாம் ஜெபத்திற்காக சிறிது நேரம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமா? Kind Heavenly Father, we are grateful for this privilege that we have tonight to be alive. தயவுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே, இன்றிரவு எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற பெரிய ஸ்லாக்கியத்திற்காக, அதாவது ஜீவனோடு இருக்கவும், and to be here on earth tonight and have health and strength and can sit in the building where the Word of God is being read. இந்த பூமியின் மேல் இன்றிரவு இருக்கவும், நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் உடையவர்களாய் தேவனுடைய வார்த்தை வாசிக்கப்படுகின்றதை இக்கட்டிடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதுமான ஸ்லாக்கியத்துக்காக நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். And we pray, oh
blessed Redeemer, எங்களுடைய உறவின் முறையானாகிய மீட்பராய் இருந்து being our kinsman Redeemer, who has washed us in His blood and cleansed us from sin, and now presenting us to the Father faultless in Christ Jesus. அவரே அவருடைய இரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி பாவத்திலிருந்து எங்களை சுத்திகரித்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக எங்களை மாசற்றவர்களாய் பிதாவுக்கு முன்பாக இப்பொழுது நிறுத்துகிறவரே, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். May you come tonight and take the word and open it to our hearts. இன்றிரவு நீர்தாமே வந்து வார்த்தையை எடுத்து எங்களுடைய இருதயத்துக்குள் திறந்து கொடும். May the Holy Spirit get a hold of the word as it's being taught, and may go straight to its goal, to every heart, my heart and the audience heart. வார்த்தையானது போதிக்கப்படுகையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அதை பற்றி பிடித்து அந்த வார்த்தையை தாமே நேராக அதன் லக்கை நோக்கி ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் எங்களுடைய இருதயத்தையும் குடும்பியுள்ள இருதயத்தையும் நோக்கி ஓடுவதாக. As we have need of it, Father, may it be supplied. எங்களுக்கு அது தேவையாய் இருப்பதனால் பிதாவே அது எங்களுக்கு அளிக்கப்படுவதாக. And may no one take an offense of the word. வார்த்தையை ஒருவனும் குற்றமாய் எடுக்காதிருப்பானாக. Father, if any time that I should say something that would be contrary to thy leading, may the Holy Spirit stop my mouth. உம்முடைய நடத்துதலுக்கு முரணாக நான் எந்த காரியத்தை ஆகிலும் எந்த நேரத்திலாவது கூறினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே என்னுடைய வாயை நிறுத்துவாராக. I desire only to know what is truth and then to walk therein. சத்தியம் எதுவோ அதை மட்டுமே நான் அறியவும் பின்னர் அதில் நடக்கவும் மட்டுமே நான் வாஞ்சிக்கிறேன். Bless us together now, forgive us of our sins as we gathered into this house of worship. இந்த ஆராதனையின் வீட்டிலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கும் இவ்வேளையிலே எங்களை ஒன்று கூட்டி ஆசீர்வதியும், எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். And may our sins be under the blood and our spirits put in the right attitude of worship at this time. எங்களுடைய பாவங்கள் இரத்தத்துக்கு கீழாய் இருப்பதாக இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஆவியானது சரியான நோக்கத்தினுடைய ஆராதனையில் வைக்கப்படுவதாக. For we ask it in Jesus' name. Amen. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். Now, I was just thinking this little piece of paper here. I wrote down several scriptures referring to read to begin with. இப்பொழுது நான் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே இருக்கின்ற இந்த காகித துண்டில் நான் அநேக வேத வார்த்தைகளை குறிப்பிடுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் துவங்குவதற்கும் எழுதி வைத்திருக்கிறேன். Now when I get up here, it seems like I don't feel to read any of them. That's usually the way it goes. இப்பொழுது இங்கே எழும்பி நின்றவுடன் அவைகளில் ஒன்றையும் வாசிக்க வேண்டும் போன்ற உணர்வே எனக்கு ஏற்படவில்லை. வழக்கமாக அந்த விதமாகத்தான் அது போகிறது. 4 or 5 little texts to start from. துவங்குவதற்கு 4-5 வேத வாக்கியங்களை நான் குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறேன். But I want to read or say this first, that in speaking I never take thought. ஆனால் நான் வாசிக்க அல்லது இதை முதலில் கூற விரும்புகிறேன். அதாவது நான் சிந்தித்து பேசுவதில்லை. You know, perhaps just as I have no more planned out what to say than you do. See, not a thing. I just wait for him. உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு கால் நீங்கள் செய்வதை காட்டிலும் அதிகமாக கூறும்படியாய் எனக்கு எந்த ஆயத்தமும் இல்லை. பாருங்கள், அப்படியாய் ஒரு காரியமும் இல்லை. நான் அவருக்காக காத்திருப்பேன். Just as I see it, I just reach and get it and hand it out. நான் அதை பார்ப்பது போன்று நான் கரத்தை நீட்டி அதை எடுத்து அதை அப்படியே கொடுப்பேன். And then sometimes it may sound a little rough sometimes, but it's just the only way I receive it. சில சமயங்களில் அது ஒரு கால் கரடுமுரடாய் தோன்றலாம், ஆனால் அந்த ஒரு விதத்தில் மட்டுமே நான் அதை பெற்றுக் கொள்கிறேன். So that's the only way I can give it. எனவே அந்த ஒரே விதத்தில் தான் என்னால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Now in this, we say again tonight. இப்பொழுது இதில் இன்றிரவு அதை மீண்டும் கூறுவேன். This is not directed towards any individual or anybody's religion. See, not at all. இது எந்த தனிப்பட்ட நபரையோ அல்லது ஒருவருடைய மதத்தையோ நோக்கினவாறு கூறும் ஒன்றல்ல. பாருங்கள், அப்படியா இல்லவே இல்லை. We don't believe in that. எங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை கிடையாது. We believe that we're real
true Americans, that every man can have the privilege of worshiping God according to the dictates of his own conscience. நாங்கள் உண்மையான அசல் அமெரிக்கர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறோம். அதாவது எவனொருவனும் அவனவனுடைய சொந்த மனசாட்சி அவனிடத்தில் கூறும் வண்ணமாய் தேவனை தொழுது கொள்ளும் ஸ்லாக்கியம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறோம். And we want it to always be that way. நாங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த விதமாகவே இருக்க விரும்புகிறோம். But in every church we have doctrine. ஆனால் ஒவ்வொரு சபையிலும் எங்களுக்கு உபதேசங்கள் உண்டு. Many times in organizations, denominations, they have a creed. அநேக நேரங்களில் ஸ்தாபனங்களில் பிரிவுகளில் அவர்களுக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கும். And they stay on that creed. This is our creed. அது ஒரு கோட்பாடு, இது எங்களுடைய கோட்பாடு என்று அவர்கள் அதில் நிற்கிறார்கள். No matter what the minister thinks, he's got to preach the creed because he's in the denomination. போதகன் என்ன கருதினாலும் கவலை இல்லை, அவன் கோட்பாட்டை பிரசங்கிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அவன் ஸ்தாபனத்துக்குள் இருக்கிறான். And in here we don't have no creed but Christ. That's the creed. இங்கே எங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்துவல்லாமல் வேறொரு கோட்பாடும் கிடையாது, அதுவே எங்களுடைய கோட்பாடு. And no law but love, no book but the Bible. அன்பே அல்லாமல் நியமங்கள் இல்லை, வேதாகமே அல்லாமல் வேறு புத்தகமும் இல்லை. And Christ is the head, and the Bible is our textbook, the world is my parish. கிறிஸ்து எங்கள் தலை, வேதாகமம் எங்களுடைய பாட புத்தகம், உலகம் எங்களுடைய ஆதிபத்தியம். So, I like to just preach the way that I feel led to preach, and just the way that I see it. எனவே பிரசங்கிக்க நான் நடத்தப்படுவதாக உணர்கின்ற விதமாகவே, நான் அதை காணுகின்ற விதமாகவே நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். And then in this time, in speaking especially on this real rough, hard, cutting part of the gospel. பின்னர் இந்த நேரத்தில் விசேஷமாக இந்த உண்மையான கரடுமுரடான கடினமான வெட்டும் சுவிசேஷத்தின் பாகத்தை பேசுவதில். But you know, this is the house of judgment. உங்களுக்கே தெரியும், இது நியாய தீர்ப்பின் வீடாக இருக்கிறது. Judgment begins at the word house of God. Amen. Right. நியாய தீர்ப்பு எங்கே துவங்குகிறது? தேவனுடைய வீட்டிலே. சரியா? Here's where judgment begins. இங்கே தான் நியாய தீர்ப்பு துவங்குகிறது. And if you went here to the court and you used to have a trial, they got a book of law there. They have to read this law to find out what you're judged for. இங்கே உங்களுக்கு ஒரு வழக்கு இருந்து நீங்கள் நியாயஸ்தலத்திற்கு போவீர்களானால் அங்கே ஒரு சட்ட புத்தகம் இருக்கிறது. நீங்கள் எதற்காக நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறீர்கள் என்பதை கண்டறிய அவர்கள் இந்த சட்டத்தை வாசிக்க வேண்டும். And that's the way it is in the house of God. We got to take it from the word of God. அந்த விதமாகவே தேவனுடைய வீட்டிலும் அது இருக்கிறது. நாம் அதை தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்துதான் எடுக்க வேண்டியவளாய் இருக்கிறோம். And now many times in these things, so you be sure to get this now, that I could be wrong. அநேக நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நான் தவறாக இருக்கலாம். எனவே நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள நிச்சயமுடையவளாயிருங்கள். My interpretation could be wrong. என்னுடைய வியாக்கியானம் தவறாக இருக்கலாம். But I try to read it just as close and just say like it says. ஆனால் நான் அதை அவ்வளவு கூர்ந்து வாசிக்க முயற்சித்து அது கூறுகின்ற விதமாகவே கூறுகிறேன். You stay right with the scripture, what it says to say. சரியாக வேத வார்த்தையோடு தரித்திருந்து அது கூறுவதையே கூறுங்கள். And now it's just too bad, or maybe it isn't the will of the Lord, and maybe it is, I don't know. That இப்பொழுது அது மிகவும் மோசமாய் இருக்கிறது, அல்லது ஒரு கால் அது தேவனுடைய சித்தமாய் இல்லாதிருக்கலாம், சித்தமாய் இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. I would like to have just week after week in this book, just to stay right here. அதாவது வாரா வாரம் இந்த புத்தகத்தையே பிரசங்கித்துக் கொண்டு இங்கேயே இருந்து கொண்டு And watch it catch right back over into Daniel, and Daniel in Revelations, and tie in the prophet. அப்படியே தானியேலின் புத்தகத்துக்கு உள்ளாக சென்று தானியேலையும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தையும் எடுத்து தீர்க்கதரிசிகளோடு பிணைக்கப்படுகின்றதை கவனிக்க விரும்புகிறேன். And the whole word of God is every bit tied right together. தேவனுடைய வார்த்தை முழுவதும் ஒவ்வொரு துணிக்கையும் சரியாக ஒன்றோடு ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கிறது. 66 books wrote by numbers of men, hundreds of years apart, and not one contradicts the other one. Not one. 66 புத்தகங்கள் அநேக மனிதர்களால் நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களின் இடைவெளியில் எழுதப்பட்டு அதில் ஒன்று கூட மற்றொன்றுக்கு முரணாக இல்லை, ஒன்று கூட இல்லை. Every one of them perfect.
அவை ஒவ்வொன்றும் பரிபூர்ணமாயிருக்கின்றது. Never was a piece of literature wrote like it in all the world. இந்த விதமாக எந்த ஒரு நூலும் உலகம் முழுவதிலும் எழுதப்படவில்லை. They've been for 2,000 years trying to alter the Lord's Prayer. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை மாற்றும்படியாக 2000 வருடங்களாக அவர்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். To put one word to it or take one away from it to make it better. அதனுடன் ஒரு வார்த்தையை கூட்டி அல்லது ஒரு வார்த்தையை அதிலிருந்து வெளியே எடுத்து அதை மேலானதாக்க முயற்சிக்கிறார்கள். You just can't do it. உங்களால் அதை செய்யவே முடியாது. Oh, it's perfect. It's the Word of God. ஓ, அது பரிபூர்ணமானது, அது தேவனுடைய வார்த்தையாய் இருக்கிறது. And I believe the Bible is the inspired Word of God. வேதாகமம் என்பது தேவனுடைய ஏவப்பட்ட வார்த்தை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Every word of it is inspired. அதன் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஏவப்பட்டதாயிருக்கிறது. I don't believe just this not inspired and this is and that is. இது ஏவப்பட்டது அல்ல என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். இது ஏவப்பட்டது, அது ஏவப்பட்டது. I believe it's all inspired. அப்படி அல்ல, அது எல்லாமுமா ஏவப்பட்டது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். It's either all right or all wrong. ஒன்று, அது எல்லாமும் சரியானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது எல்லாமும் தவறாக இருக்க வேண்டும். And if it's all mixed up, then we don't know what to do. அது எல்லாமும் கலந்ததா இருக்குமாயின் அப்பொழுது நமக்கு என்ன செய்வதென்றே அறியாதிருக்கும். But it's every bit the truth. ஆனால் அது எல்லாமுமா இருக்கிறது, ஒவ்வொரு பகுதியும் சத்தியமாய் தான் இருக்கிறது. I'm willing to sacrifice my life at any moment for what thus saith the Lord is here. இங்கே கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்று எதை கூறி இருக்கிறாரோ அதற்காக நான் என்னுடைய ஜீவனை இந்த நேரத்தில் பலியாய் கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறேன். Now they're just having these few nights. இப்பொழுது அவர்களுக்கு சில இரவுகள் தான் இருக்கிறது. And by the way, we're going to have Saturday night service. Go right on just the same of having சனிக்கிழமை இரவு நமக்கு ஆராதனை இருக்க போகிறது. அப்படியே தொடர்ந்து கூட்டங்கள் இருக்க போகிறது. Some of the folks of the church said they would being dirty to come into church Sunday morning. சபை சுத்தமா இல்லாததினால் சிலர் அழுக்கா இருப்பதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆராதனைக்கு வர முடியாது என்கின்றனர். Some of them said they would stay Saturday night after the service and help clean up the church so that the people wouldn't have to come in Sunday morning. அவர்களில் சிலர் இப்படி கூறுகிறார்கள், சனிக்கிழமை இரவு ஆராதனைக்கு பின்னர் நாங்கள் இங்கேயே தங்கி சபையை சுத்தப்படுத்த உதவி செய்வோம். அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் சுத்தம் பண்ண யாரும் வர வேண்டி இருக்காங்க. Or they wouldn't have to work on Sunday to fix the church up. அல்லது சபையை ஒழுங்குபடுத்தி வைக்க அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? We won't. I'm not a Sabbatarian, but yet I like to respect the worship just as close as I can. நான் ஒரு ஓய்வு நாள் காரன் அல்ல, ஆனாலும் என்னால் முடிந்தவரை அவ்வளவு கூர்ந்து ஆராதனை செய்து அதை மதிக்க விரும்புகிறேன். And now then I think I'll announce tomorrow night, maybe if the Lord willing, what we'll talk on for Saturday night. அப்படியானால் நாளை இரவு ஒரு கால் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் சனி இரவு எதை குறித்து பேச போகிறோம் என்பதை அறிவிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். Now tonight is the mark of the beast. இன்றிரவு அது மிருகத்தின் முத்திரையாயிருக்கிறது. And tomorrow night the seal of God. நாளை இரவு அது தேவனுடைய முத்திரையாயிருக்கும். They are the two most most vital subjects to be spoke on in this day. இந்த நாட்களில் நாம் பேச வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியங்களில் இவைகள் இரண்டும் இருக்கிறது. For I truly believe that we're living in the time of this investigating judgment of God. ஏனென்றால் இந்த தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் புலனாய்வின் நேரத்தில் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் உண்மையாகவே விசுவாசிக்கிறேன். I believe we're right in the day of it. நாம் இப்பொழுது சரியாக அந்த நாளில் தான் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And we don't want to be radical. நாம் தீவிரமாக இருக்க விரும்பவில்லை. We don't want to be fanatically. இதில் வெறியராய் இருக்கவும் நாம் விரும்பவில்லை. We just want to approach it just as sane as the Bible will speak it. வேதம் அதை இங்கே பேசுகிறது போலவே அவ்வளவு தெளிந்த புத்தியோடு அதை நாம் அணுக விரும்புகிறோம். And that's perfect, of course. நிச்சயமாக அது பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறது. And now, in doing this, we hear so many people today talk about the mark of the beast. இப்பொழுது இதை செய்வதில் இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் மிருகத்தின் முத்திரையை குறித்து பேசுவதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம். You've heard it for a long time. இதை நீங்கள் அதிக காலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். What is it? Who's going to have it? அதுதான் என்ன?
அதை செய்கிறது யார், எங்கே, யார் அதை பெற்றுக்கொள்ள போகிறார்கள்? And if they do have it, what's it going to do to them? அப்படி அவர்கள் அதை உடையவளாய் இருந்தால் அது அவர்களுக்கு செய்ய போகிறது தான் என்ன? What could it harm you? அதனால் உங்களுக்கு கெடுதல் செய்ய முடியுமா? Is there any harm to it? அதற்கு ஏதாவது கெடுதல் இருக்குமா? Well, now that's what we want to find out from the Word of God. இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அதை தான் நாம் கண்டறிய விரும்புகிறோம். First thing, if there is a mark of the beast spoke of in the Bible. முதலாவது காரியம், வேதத்தில் மிருகத்தின் முத்திரை என்ற ஒன்று பேசப்பட்டு இருக்குமானால் அதை அறிய வேண்டும். And the next thing, what age will it pertain to? அடுத்த காரியம், அது எந்த காலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. And who will be the people that will have it? அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஜனங்கள் யாராய் இருப்பார்கள்? And what would you do? Could you have it and not know it? நீ என்ன செய்வாய்? நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டும் அதை அறியாமல் இருப்பீர்களா? And so forth. Just those questions like that. அதை போன்றதான அந்த விதமான கேள்வி. So, to the best of my knowledge, that this would be one of the most vital two subjects that I could think of in the Bible: the mark of the beast and the seal of God. எனவே எனக்கு தெரிந்த மட்டில் இது மிக முக்கியம் வாய்ந்த பொருட்களுக்குள் வேதத்திலிருந்து என்னால் நினைக்கக்கூடிய இரண்டு பொருட்கள், மிருகத்தின் முத்திரை, தேவனுடைய முத்திரை, இவைதான். Now the first, I got a scripture here to show what just wrote out, just so I could turn to it, and that is முதலாவதாக இங்கே நான் எழுதி வைத்திருக்கிற, நாம் இப்பொழுது திருப்பக்கூடிய வேத வார்த்தை. To begin with, let's just see what the mark of the beast is, and is it dangerous to have this mark? Is it? துவக்கமாக மிருகத்தின் முத்திரை என்ன என்று பார்ப்போம். அதை பெற்றுக்கொண்டிருப்பது ஆபத்தானதா? அப்படியா? Now in Revelations the 14th chapter and the 9th verse, it's the third angel's message. இப்பொழுது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், அது மூன்றாம் தூதனின் செய்தியா இருக்கிறது. Now any Bible scholar, I see Brother Stanley here and 2 or 3 more ministers sitting present. நான் இங்கே சகோதரன் ஸ்டான்லி, இன்னும் 2 அல்லது 3 போதகர்கள் உட்கார்ந்திருப்பதை காண்கிறேன். Last evening there was some brethren here from the Baptist Seminary and Louisville, and perhaps there's some tonight. I do not know. லூயிவிலில் உள்ள பாப்டிஸ்ட் குருமார் பள்ளியிலிருந்து வந்த சில சகோதரர்கள் நேற்று மாலை இங்கு வந்திருந்தனர். ஒருவேளை இன்றைக்கும் சிலர் வந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியவில்லை. There's probably Methodist, Baptist, Catholic, and might be Orthodox Jew. I don't know. ஒரு கால் மெத்தடிஸ்ட், பாப்டிஸ்ட், கத்தோலிக்கர்கள், வைதிக யூதர்கள், இவர்களை சேர்ந்தவர்கள் இங்கே இருக்கலாம், எனக்கு தெரியவில்லை. But it's not, this is not to hurt anybody's feelings. Not at all. யாருடைய உணர்வுகளையும் புண்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, இல்லவே இல்லை. And it's just the way the Bible is wrote, to read it and let you look at it yourself. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற பிரகாரமாக அதை வாசித்து நீங்கள் தாமே அதை காணும்படியாய் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே. Let's approach it just as sanely as we know how, in the fear of God, knowing that He'll judge us for our words. எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அறிந்த விதத்திலே நிதான புத்தியோடு, நம்முடைய வார்த்தைக்காக அவர் நம்மை நியாயம் விசாரிப்பார் என்று அறிந்தவர்களாய் நாம் அதை அணுகுவோமாக. Our words will either bless us or condemn us at the day of the judgment. நியாய தீர்ப்பின் நாளன்று நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் அல்லது ஆக்கினைக்குள்ளாக்கும். And if I feel that I know something and keep it back, then God's going to make me pay for it at the day of judgment. எனக்கு ஏதோ காரியம் தெரிந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்து அதை மறைத்து வைத்துக் கொண்டால் அப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு நாளன்று நான் அதற்காக கிரயத்தை செலுத்தும்படி தேவன் செய்ய போகிறார். And souls of their hands saying, Brother Branham, if you'd only told us, we wouldn't have been in this condition today. ஆத்துமாக்களும் அந்த நேரத்தில் கரத்தை சுட்டி காட்டி, சகோதரன் பிரண்ணாம், நீர் மட்டும் எங்களிடம் கூறியிருந்தால் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த நிலையை அடைந்திருக்க மாட்டோம் என்பார்கள். I want to stand like Paul of old. I'm free from all man's blood. அந்த பழைய பவுலை போன்று நான் இன்று எல்லாருடைய இரத்தப்படிக்கும் நீங்கி இருக்கிறேன். For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆலோசனையில் ஒன்றையும் நான் மறைத்து வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் என்று கூற விரும்புகிறேன். That's right. Just as I see it. அது உண்மை, நான் அதை காண்கிற வண்ணமாய் கூறுகிறேன்.
And if I'm wrong, then God forgive me. நான் தவறாக இருந்தால் அப்பொழுது தேவனே என்னை மன்னியும். These things never come. I never went to any seminary, never went to any school, never took anybody else's word about it. இந்த காரியம் சும்மா வருவதில்லை. அதாவது நான் எந்த குருமார் பள்ளிக்கும் போகவில்லை, நான் எந்த பள்ளிக்கும் போகவில்லை, இதை குறித்து வேறு எவருடைய வார்த்தையும் நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. I went right straight into the Bible and prayer. ஜெபத்தோடு நான் நேராக வேதாகமத்துக்குள் சென்றேன். And this is divinely revealed by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவராலே இது எனக்கு தெய்வீகமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. The same angel of God that directs me to see visions and so forth like that in the healing of the sick. வியாதியஸ்தரை சுகப்படுத்துதல், தரிசனங்கள் முதலானவைகளை காணும்படி என்னை நடத்துகின்ற அதே தேவனுடைய தூதனால் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. And you can judge for that whether it would be true or not. இது உண்மையா இருக்குமா அல்லது இல்லையா என்று நீங்கள் இதை கொண்டு நிதானிக்கலாம். Now, this is the third angel's message to the world. மூன்றாவது தூதனின் உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட செய்தியாய் இது இருக்கிறது. And you know what the third angel's message? It's going forth now in this day. மூன்றாவது தூதனின் செய்தி என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அது இந்த நாளில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. This is the flying of the third angel message. If you're a Bible reader. இது மூன்றாம் தூதனின் செய்தியின் பறக்குதலாய் இருக்கிறது. நீங்கள் வேத வாசகர்களாய் இருந்தால் அறிவீர்கள். There were 3 woes followed it. அதை 3 வாதைகள் பின்தொடர்ந்தது. The first one happened in World War I. முதலாவது வாதை முதலாம் உலக யுத்தத்தின் போது சம்பவித்தது. Second one happened in World War II. இரண்டாவது வாதை இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் போது சம்பவித்தது. You see what we're going in now? All right. இப்பொழுது நாம் எதற்குள்ளாக போகிறோம் என்று பாருங்கள். சரி, we're at the end of the road. நாம் பாதையின் முடிவில் இருக்கிறோம். Now let's get this on our mind just before we read the scripture. நாம் வேத வார்த்தைகளை வாசிப்பதற்கு முன்பாக இதை நம்முடைய சிந்தையில் கொள்வோமாக. Positionally, we are bound to be at the end age. தானத்தின் பிரகாரமாக பார்க்கும்போது நாம் காலத்தின் முடிவில் இருக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். How long? I don't know. No one does. எவ்வளவு காலம் எனக்கு தெரியாது, ஒருவருக்கும் தெரியாது. But look, let's take historically speaking. ஆனால் கவனியுங்கள், வரலாற்றின் பிரகாரமாக பேசுகின்றதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். The first 2000 years, the world order come to a climax and God destroyed the world with water. முதல் 2000 வருஷங்கள் உலக ஒழுங்கு அமைப்புகள் ஒரு உச்சக்கட்டத்துக்கு வந்தது. தேவன் உலகத்தை தண்ணீரினால் அழித்தார். You know that? உங்களுக்கு அது தெரியுமா? Then it come forth as a new world. பின்னர் அது ஒரு புது உலகம் போன்று வெளிவந்தது. And the second 2000 years, it came to its end again and God sent Jesus. Is that right? இரண்டாவது 2000 வருஷங்கள் முடிந்ததும் அது மீண்டுமாய் அதன் முடிவிற்கு வந்தது. தேவன் இயேசுவை அனுப்பினார். அது சரிதானே? This is the end of the next 2000 years. 1954. இது அடுத்த இரண்டாவது ஆயிரத்தின் முடிவாய் இருக்கிறது. 1954. And the gospel, Jesus said the work would be cut short. For what? The elect's sake, or no flesh should be saved. It would be so wicked. சுவிசேஷத்தில் இயேசு கூறினார், வேலைகள் குறைக்கப்படும் என்றார். எதற்காக? தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தமாக, இல்லை என்றால் ஒருவனாகிலும் தப்பி போவதில்லை என்று. அது அவ்வளவு கொடியதாயிருக்கு. So we're at the end time. எனவே நாம் கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம். And then the seventh type is the millennium, 1,000 years. பின்னர் ஏழாவது பாவனையில் அது 1000 வருட அரசாட்சியாய் இருக்கிறது. 1000 ஆண்டுகள். As God labored 6,000 years, we know that 1,000 years, one day in heaven is 1,000 years on earth. 2 Peter. See? தேவன் 6000 வருஷங்கள் கிரியை செய்தது போலவே நமக்கு தெரியும் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் பூமியில் 1000 வருஷங்களுக்கு சமம். 2 பேதுரு. புரிகின்றதா? Now, and God built the world in 6,000 years. இப்பொழுது தேவன் 6000 வருஷங்களில் கிரியை செய்து உலகத்தை உண்டாக்கினார். And the church labored against sin now for 6,000 years. சபையானது பாவத்துக்கு எதிராக 6000 வருடங்கள் கிரியை செய்தது. And the 7,000, God went to rest and rested the 7th. And now a type of the millennium. ஏழாவது ஆயிரத்தில் தேவன் இளைப்பாற சென்றார். 7ஆம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார். இப்பொழுது அது 1000 வருட அரசாட்சிக்கு பாவனையாய் இருக்கிறது. The church lives here on earth
right here, and body formed for 1,000 years without sickness, sorrow, trouble, or death. இதில் சபையானது இங்கே பூமியின் மேல் சரீர உருவத்தில் 1000 வருஷங்களுக்கு வியாதி, துக்கம், தொல்லை அல்லது மரணம் இல்லாமல் ஜீவிக்கும். That great golden age coming in now, all for that. அந்த மகத்தான பொன்னான காலம் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஓ, அதற்காகவே நாம் இருக்கிறோம். Oh, like that song, the earth is groaning, crying for the day of sweet release when Jesus shall come back to earth again. எனக்கு அந்த பாடலை பிடிக்கும். பூமியானது வேதனைப்பட்டுக் கொண்டே அந்த இனிமையான விடுதலையின் நாளுக்காக கதறிக்கொண்டு இருக்கிறது. அப்பொழுது இயேசுவானவர் மீண்டுமாக பூமிக்கு திரும்பி வருவார். I like that. எனக்கு அது பிடிக்கும். Sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை பொருந்திய 1000 வருஷ சமாதான ஆட்சியில் இந்த இருண்ட உலகத்தின் பாவமும் துன்பமும் வேதனையும் மரணமும் இல்லாமல் போகும். The Bible said they ruled and reigned with Christ 1,000 years, a millennium. அவர்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட 1000 வருஷம் 1000 வருஷ அரசாட்சியில் அரசாண்டார்கள். Now, this third angel's message just before the coming of the Lord, when the seal and the mark was put on. கர்த்தரின் வருகைக்கு சற்று முன்னதாக முத்திரையும் அடையாளமும் போடுவதற்கு முன்னதாக இந்த மூன்றாம் தூதனின் செய்தி இருக்கும். Now there is going to be a great roundup. A roundup. இப்பொழுது அங்கே ஒரு மகத்தான கூட்டி சேர்தல் உண்டாயிருக்க போகின்றது. Out in the west, when we go out, I used to have since I was a boy. நான் சிறு பையனாய் இருந்தது முதற்கொண்டு நாங்கள் மேற்கே போகும்போது மாட்டு மந்தையை சுற்றி வளைக்க போவது வழக்கம். Go out for the spring roundup and for the fall roundup. வசந்த காலத்திலும் இலையுதிர் காலத்திலும் மந்தையை சுற்றி வளைக்க செல்வதுண்டு. Out into the mountains and run the cattle down. மலைகளுக்கு மேலாக போய் மந்தையை கீழாக துரத்துவோம். After we get all the cattle we can find out of every place, then we cut out all the ones that doesn't belong to us. மந்தை எல்லாவற்றையும் கீழே துரத்தி கொண்டு வந்த பிறகு எல்லா இடங்களிலும் இருந்து எங்களுடைய மந்தையை சேர்ந்தவைகளை பொறுக்கி எடுப்போம். எங்களுடையது அல்லாதவைகளை விட்டு விடுவோம். Ours packs the brand, and they're branded. எங்களுடையவைகளுக்கு அடையாள குறி உண்டு, அவை அடையாளம் போடப்பட்டவை. And if you ever, did anybody ever see them brand cattle? மந்தைக்கு அடையாளம் போடுவதை நீங்கள் எப்பொழுதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? It's quite a thing to watch them brand cattle. அடையாளம் போடுவதை பார்ப்பது என்பது ஒரு விதமான காரியம். I used to feel sorry for the cow. நான் மாடுகளுக்காக பரிதாபப்படுவேன். And it's an almost sickening mess when you start branding cattle. அடையாளம் போட துவங்கும் போது அது மிகவும் வேதனையோடு உள்ள குழப்பமாயிருக்கும். The heat and the branding iron used to be my job. Pack the iron. அடையாள இரும்பை நன்றாக சூடாக்க வேண்டும், அது என்னுடைய வேலை. And lay it on a young steer laying there and his feet tied, and put that brand on him and the hair and meat of frying. கால்களை நன்றாக கட்டி படுக்க வைத்திருக்கும் இளம் காளையின் மேல் அந்த சூடான இரும்பு அடையாள கம்பியை அவர்கள் மேல் வைக்க அதன் மயிரும் சதையும் அங்கே வெந்து போகும். Throw a little tar over it, turn him loose. அந்த புண்ணின் மேல் சிறிது தார் பூசுவோம், பின்னர் அதை அவிழ்த்து விடுவோம். Talk about going. He really goes. ஓடி போவதை குறித்து பேசுங்கள், அது உண்மையாகவே ஓடி போகும். But look, he's marked. Amen. ஆனால் கவனியுங்கள், அந்த மாடு குறிக்கப்பட்டாயிற்று. And that's the way God does us. அந்த விதமாகத்தான் தேவன் நமக்கு செய்கிறார். You have to get out the altar and get hog-tied once in a while. நீங்கள் கீழே பீடமட்டுமா இறங்க வேண்டும். ஓரில் ஒரு பொழுது அப்படியே கட்டி வைக்கப்படுவீர்கள். Brother, when the Holy Spirit ever puts a brand on you, you may do some running and screaming, but you're marked. ஆனால் சகோதரனே, பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டும் உன்மேல் அடையாள குறியை போட்டு விட்டாரானால் நீங்கள் ஒரு கால் சிறு ஓட்டமும் கூச்சலும் போடலாம், ஆனால் நீங்கள் குறிக்கப்பட்டீர்கள். That's right. You're there. சரியே, நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீர்கள். When the boss comes by, he knows where you belong. எஜமான் வரும்போது நீங்கள் எதை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை அவர் அறிந்து கொள்வார். But oh, to that stray yearling, that fellow that's condemned to be turned back in among the rustic.
the branding time. இப்பொழுது அடையாள குறிபோடும் நேரம். And now there's only going to be two riders in this. That's going to be God and Satan. இதில் சவாரி செய்பவர்கள் இரண்டே பேர்கள் தான், அவர்கள் தேவனும் சாத்தானுமே. Satan will take his and God will take his. சாத்தான் அவனுடையவர்களை எடுத்துக்கொள்வான், தேவன் அவனுடையவர்களை எடுத்துக்கொள்வான். Tonight we're going to see who's wearing Satan's brand. தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு யார் சாத்தானுடைய அடையாள குறியை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் இன்றிரவு பார்க்க போகிறோம். And tomorrow night we're going to see who's wearing God's brand according to the Word of God. Amen. நாளை இரவு யார் தேவனுடைய அடையாள குறியை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பார்க்க போகிறோம். Now, here's the angel's message, the 9th verse of the 14th chapter. தூதனின் செய்தி இங்கே இருக்கிறது. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் I'll வசனம். read a couple of these scriptures here I got written out. நான் இங்கே எழுதி வைத்திருக்கும் ஒரு சில வசனங்களை வாசிப்போம். And the angel and the third angel followed them, saying with a loud voice, அவர்களுக்கு பின்னே மூன்றாம் தூதன் வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு, If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand, மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்கி தன் நெற்றியிலாவது தன் கையிலாவது அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளுகிறவனவனோ, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. அவன் தேவனுடைய கோபாக்கினியாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் வார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கிரமாகிய மதுவை குடித்து, And shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் அக்கினினாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான். Sure don't want nothing to do with that. நிச்சயமாக அதனோடு எந்த காரியமும் நமக்கு வேண்டாம். Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever. கவனியுங்கள், அவர்களுடைய வாதையின் புகை சதா காலங்களில் எழும்பும். And they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்குகிறவர்களுக்கும் அதனுடைய நாமத்தின் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளுகிற எவனுக்கும் இரவும் பகலும் இளைப்பாறுதல் இராது. I don't want nothing to do with that, I'm sure. அதனோடு எனக்கு எந்த காரியமும் வேண்டாம், நான் நிச்சயமாய் கூறுகிறேன். Listen to the next verse while I'm looking at it. ஆம், நாம் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தையும் காத்துக் கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும் என்று கூறினார். Now the 15th chapter and the 2nd verse.